Today we are going to discuss the next topic, that is domain and range of trigonometric functions, and next one is our fundamental identities of trigonometric functions and domain and range of trigonometric functions. After that there are two topics. First is periodicity of trigonometric functions or period of a given function, and second one, that is graph of trigonometric functions. But these two topics are deleted for this academic year due to COVID-19 disease. So today we will discuss the two topics, domain and range, and some fundamental identity and some solved examples, and we finish the trigonometry first in this lecture. So first we will discuss the fundamental identity. Fundamental identities, in which if we consider the unit circle with center at origin having radius r equal to 1, then x equal to cos theta and y equal to sin theta and radius equal to 1 implies x square plus y square equal to 1 by using Pythagorean theorem, and therefore value of x is nothing but cos square theta plus value of y is nothing but sin square theta is equal to 1, which is the first fundamental identity of trigonometric functions. So यामध्ये first असेल, second असेल 1 plus tan square theta equal to sec square theta, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, आणि provided या ठिकाणी sec theta is not defined for or theta not equal to 0 or n pi, and cosec square theta for theta not equal to twice n plus 1 into pi by 2, that again theta not equal to n pi. या थीटाचा व्हॅल्यू आपण रिअल नंबर म्हणून जर मायनस केला तर बाकी सगळ्या व्हॅल्यूसाठी हे ट्रिगोनोमेट्रिक जे काही फंडामेंटल आयडेंटिटी असतील त्या डिफाइन असतील. These are the basic identities or fundamental identities of the trigonometric functions. After that we have to discuss domain and range of the trigonometric functions, and now we will find the domain and range of trigonometric functions as below. In which first consider y equal to sin theta. First consider y equal to sin theta. Theta belongs to set of real number and y belongs to closed interval minus 1 to plus 1. If you draw the graph of that function, here x axis, y axis, and we can draw the measure of angle. First is pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, on the negative side minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, and so on. आणि या ठिकाणी y axis वरती पॉझिटिव्ह axis ला प्लस 1, निगेटिव्ह axis ला मायनस 1. आणि या y इक्वल टू sin थीटा चा जर आपण ग्राफ ड्रॉ केला तर त्या ठिकाणी sin थीटा इक्वल टू जर पाय बाय 2 असेल तर sin ची व्हॅल्यू 1 असते. sin थीटा इक्वल टू काय असेल तर sin ची व्हॅल्यू 0 असते. 3 पाय बाय 2 ला ती -1 असते. 2 पाय ला पुन्हा ती 0 होते. आणि या ठिकाणी आपण जर राइट साइडचा ग्राफ ड्रॉ केला तर तो असा असतो. अशा टाइपचा ग्राफ तुम्ही पुढे इन्फायनाइट नंबर त्या ठिकाणी कंटिन्यू करू शकता. ऑन द लेफ्ट हँड साइड value of sin theta where theta equal to -pi by 2 is -1,
value of sin theta when theta equal to pi is 0, value of sin theta when theta equal to minus 3 pi by 2 is plus 1, and therefore if we draw the graph of sin theta on the negative x-axis, we get the graph of sin theta on the negative axis, and if we continue in this way we reach to infinite. मग या ठिकाणी हा जो ग्राफ असेल तो कंटिन्युअस ग्राफ असेल अप टू इन्फिनिटी आणि राइट साइड लेफ्ट साइडला कंटिन्युअस असेल अप टू मायनस इन्फिनिटी. मग या ठिकाणी आपण बघितलं तर एक्स ऍक्सिसच्या प्रत्येक पॉइंटला तो ग्राफ डिफाइन असेल आणि म्हणून त्या ग्राफचा डोमेन देयरफॉर डोमेन ऑफ sin theta is total real line आणि रेंज जर आपण ऑब्झर्व केली या ठिकाणी -1 पासून ते +1 या दोनच इंटरवल मध्ये आपला जो ग्राफ असेल तो ऑसिलेट होतोय. +1 चे ग्रेटर नसणार आणि -1 चे बिलो नसणार, आणि देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1 टू +1 की त्या sin थीटा ची रेंज असेल आणि दोन्ही बाउंड्री पॉइंट्स त्यामध्ये इन्क्लूड असतील आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी क्लोज इंटरवल कन्सिडर केलाय. अशा टाइपचे फंक्शन असेल की त्याचा डोमेन हा टोटल रियल लाइन असेल आणि रेंज ही -1 टू +1 क्लोज इंटरवल असेल. नंबर सेकंड, कन्सिडर y equal to cos theta where theta belongs to set of real number and y belongs to close interval -1 to +1. If we draw the graph of y equal to cos theta, this is the x-axis, y-axis, या ठिकाणी +1 आणि या ठिकाणी -1 आणि त्या ठिकाणी अँगल त्या ठिकाणी पॉइंट आउट करा. या ठिकाणी pi/2 pi 3 pi/2 2 pi on the negative side -pi/2 -pi -3 pi/2 -2 pi and so on. If we plot the graph of cos theta, value of cos theta when theta equal to pi/2 is 0, value of cos theta when theta equal to 0 is 1, and therefore cos theta चा ग्राफ जो असेल तो 0 ला 1 असेल म्हणजे तो 1 पासून स्टार्ट होईल. पाय ला पुन्हा तो -1 असेल, 3 pi/2 ला पुन्हा तो 0 असेल म्हणजे अशा टाइपचा तो ग्राफ असेल. पुन्हा 2 pi/2 ला तो या ठिकाणी +1 मध्ये जाईल आणि असा पुढे कंटिन्यू असेल. सेम ऑन द निगेटिव्ह साइड या ठिकाणी -pi/2 ला 0 असेल, -pi ला तो -1 असेल, 3 pi/2 ला तो पुन्हा 0 असेल, पुन्हा -2 pi ला तो +1 असेल आणि अशा टाइपला तो cos थीटाचा ग्राफ असेल. पण या ठिकाणी सेम ऑब्झर्वेशन आपण जर केलं तर डोमेन मध्ये सगळ्या x च्या व्हॅल्यू साठी तुमचा ग्राफ डिफाइन असेल आणि देयरफॉर डोमेन ऑफ cos theta is total real line आणि रेंज जर आपण ऑब्झर्व केली तर -1 आणि +1 च्या बिटवीन असं ऑसिलेट होतोय आणि इन्फिनिट टाइम तो ऑसिलेट होईल आणि म्हणून त्या cos theta ची रेंज ही क्लोज इंटरवल -1 टू +1 असेल आणि देयरफॉर रेंज इक्वल टू close interval -1 to +1. Next, trigonometric functions, which is tan theta. Next trigonometric function number 3, which is tan theta. Consider y equal to tan theta, and we know that tan theta is defined for theta not equal to. मग tan theta कुठल्या व्हॅल्यू साठी डिफाइन असेल किंवा कुठल्या थीटाच्या व्हॅल्यू आपण रिअल लाईन मधून मायनस केल्या त्या सगळ्यांसाठी tan theta डिफाइन असेल.
पण tan theta is nothing but sin theta divided by cos theta. ज्या ज्या ठिकाणी cos theta 0 असेल त्या ठिकाणी tan theta हा नॉट डिफाइन असणार आहे. पण cos theta 0 कधी असतो is equal to 0 implies theta is equal to twice n plus 1 pi by 2 where n belongs to set of index. या व्हॅल्यू जर आपण रिअल मधून मायनस केल्या तर त्या ठिकाणी tan हा सगळ्या व्हॅल्यूसाठी डिफाइन असेल. and therefore next line tan theta is defined for theta not equal to twice n plus 1 pi by 2 n belongs to set of integers. And therefore domain of tan theta is equal to r minus twice n plus 1 into pi by 2 such that n belongs to set of integers. मग या ठिकाणी r मधून आपण जेवढे नंबर तर त्यामधून मायनस केले तर बाकी सगळ्यांसाठी हा tan theta डिफाइन असेल. आणि therefore domain of tan theta is equal to r minus twice n plus 1 pi by 2 where n belongs to set of integers. आता tan theta चा डोमेन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. त्यासाठी आपण रँडमली tan theta चा ग्राफ ड्रॉ करूया. y axis x axis आणि त्यावरचे अँगल मी या ठिकाणी मेन्शन करतोय. त्या ठिकाणी असेल पाय बाय 2 पाय 3 पाय बाय 2 2 पाय 5 पाय बाय 2 0 मायनस पाय बाय 2 मायनस पाय मायनस 3 पाय बाय 2 मायनस 2 पाय minus 5 pi. These are the measure of angles on the real axis. आणि रिअल मध्ये आपण जर एवढे नंबर मायनस केले तर प्रत्येक रिअल नंबर साठी tan theta डिफाइन असतात. मग ते नंबर कुठले असतील तर ऑड मल्टिपल ऑफ पाय. तो पहिला असेल पाय बाय 2 3 पाय बाय 2 5 पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 2 मायनस 3 पाय बाय 2. these are the odd multiples of pi. मग या सगळ्या अँगल साठी tan theta हा नॉट डिफाइन असतो. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण जर असे लाईन ड्रॉ केल्या त्या ऑड मल्टिपल वरती तर आपल्याला त्या ठिकाणी त्यांचा पिरियोडिक फंक्शन असेल tan theta. व्हॉट इज द पिरियोडिक फंक्शन तर टॉपिक आपण डिलीट केला आहे. पण पिरियोडिक फंक्शन म्हणजे काय ते एका पर्टिक्युलर इंटरवल मध्ये ते फंक्शन एकदा एवढं काही डिस्टन्स कव्हर केलं की तेच डिस्टन्स किंवा तेच स्ट्रक्चर पुन्हा ते रिपीट करते. मग ते मिनिमम जी काही त्याची लेंथ असेल की ज्यामध्ये ते फंक्शन एका ठिकाणाहून स्टार्ट झालंय दुसऱ्या ठिकाणी एंड होत आहे आणि पुन्हा तेच स्ट्रक्चर रिपीट करते. ते रिपीट करणारा जो मिनिमम इंटरवल असेल त्याला म्हणायचं पिरियड. मग या ठिकाणी when theta tends to pi by 2 या ठिकाणी जर आपण म्हटलं नेक्स्ट लाईन when theta tends to pi by 2 from negative side. आपला थीटा जो असेल तो पाय बाय 2 कडे टेंड करतोय आणि निगेटिव्ह साइडने करतोय. त्यावेळेस पाय बाय 2 कडे जाईल त्यावेळेस tan theta tends to plus. ज्यावेळेस थीटा हा पाय बाय 2 कडे जाईल लेफ्ट साइडने त्यावेळेस तुमचा tan theta कडे जाणार आहे प्लस इन्फिनिटी. and when theta goes to pi by 2 from right side at that time tan theta goes to minus infinity. By using the definition of limit we can write this new test statement and therefore when theta goes to pi by 2 from left side मग या ठिकाणी थीटा असला तो pi by 2 कडे जातोय कुठल्या साइडने जातोय लेफ्ट साइड. पण ज्यावेळेस तो pi by 2 कडे लेफ्ट साइडने जाईल त्यावेळेस तो प्लस इन्फिनिटीला जातोय. म्हणजे या ठिकाणी त्याचं स्ट्रक्चर असं असेल प्लस इन्फिनिटीला जाईल पण एक्झॅक्ट व्हॅल्यू त्याची इन्फिनिटी असेल का नाही तो त्या लाईनला टच नाही करणार. ज्यावेळेस तो पाय बाय 2 च्या राईट साइडने टेंड करेल त्यावेळेस तो मायनस इन्फिनिटीला जाईल. म्हणजे असं त्याचं ते स्ट्रक्चर असेल. इकडे प्लस इन्फिनिटी असेल इकडे मायनस इन्फिनिटी असेल आणि हा जो मिनिमम इंटरवल जो असेल की ज्यामध्ये त्याचा तो स्ट्रक्चर पुन्हा रिपीट करतोय त्याची लेंथ असेल पाय आणि हाच त्या tan theta चा पिरियड असेल.
पिरियड मीन्स मिनिमम डिस्टन्स की ज्यामध्ये त्याची व्हॅल्यू तो पुन्हा एवढं डिस्टन्स कव्हर केलं की पुन्हा तेच स्ट्रक्चर किंवा तेच स्टेटस तो रिपीट करतोय त्या मिनिमम लेंथला त्या ठिकाणी त्या फंक्शनचा पिरियड म्हणायचे. मग या ठिकाणी tan थीटाचा पिरियड हा पाय असेल. त्यानंतर π/2 पासून 3π/2 पर्यंत आपण जर त्याचा स्टेटस चेक केलं तर त्या ठिकाणी तो ज्यावेळेस 3π/2 कडे जाईल त्यावेळेस तो प्लस इन्फिनिटीला जाईल. ज्यावेळेस तो π/2 ला राईट साइडने टेंड करेल त्यावेळेस तो मायनस इन्फिनिटीला जाईल. आणि त्या ठिकाणी पुन्हा त्यांनी सेम स्ट्रक्चर रिपीट केलंय आणि ते रिपीट करण्याचा इंटरव्हलची लेंथ जी असेल ती असेल पाय. मग असा जो ग्राफ असेल तो tan थीटाचा ग्राफ मी या ठिकाणी ड्रॉ केलाय. π/2 कडे जाईल -π/2 कडे त्यावेळेस तो प्लस इन्फिनिटीला जाईल. ज्यावेळेस -3π/2 च्या राईट साइडने जाईल त्यावेळेस तो मायनस इन्फिनिटीला जाईल. आणि असं ग्राफचं स्ट्रक्चर आपण कंटिन्युअसली ड्रॉ करू शकतो. तो ग्राफ जो असेल तो कशाचा असणार आहे tan थीटाचा. मग यामध्ये एक ऑब्झर्वेशन करा की y एक्सिस मध्ये कुठल्याही पॉइंटला जर लाईन ड्रॉ केली ती कशी असणार आहे x एक्सिस ला पॅरलल. तर ती लाईन कुठल्या तरी एका पॉइंटला आपल्या ग्राफला इंटरसेक्ट करते. मग अशी कंडिशन जर असेल ती लाईनचा किंवा त्या लाईनचा रेंज असेल ती टोटल रियल लाईन असेल. किंवा या ठिकाणी आपण ऑब्झर्व करा रेंज आपण y एक्सिस वरती फाइंड आउट करतो डोमेन आपण x एक्सिस वरती फाइंड आउट करतो. पण डोमेन मधून आपण हे पॉइंट काढून टाकले की त्या पॉइंटला फंक्शन हे प्लस किंवा मायनस इनपुटला जात आहे. बाकी सगळ्या पॉइंटला फंक्शन डिफाइन असेल म्हणून त्याचा डोमेन असेल r मायनस रॅशनल मल्टिपल ऑफ π/2. आणि रेंज जर आपण बघितली y एक्सिस वरती ते टोटल प्लस इन्फिनिटी पासून ते मायनस इन्फिनिटी पर्यंत तो ग्राफ व्हॅरी होत आहे. आणि देयरफॉर रेंज ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू टोटल रियल. सेम ग्राफ आपण cot थीटा साठी ड्रॉ करू शकतो. नंबर 4 that is consider y equal to cot of theta. but cot theta कधी डिफाइन असतो cot theta is nothing but cos theta divided by sin theta. but sin theta is equal to 0 when theta equal to n pi here belongs to set of index number. मग या व्हॅल्यू जर आपण रियल लाईन मधून मायनस केला तर आपल्याला त्याचा डोमेन त्या ठिकाणी मिळेल. आणि देयरफॉर domain of cot theta is equal to real minus n pi where n belongs to set of index number. आणि हा cot theta या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा डोमेन असेल. मग त्या डोमेन वरून आपल्याला जर रेंज फाइंड आउट करायची मग हे जे अँगल असेल ते आपण डोमेन मधून मायनस केले तर आपण या ठिकाणी ग्राफ त्या cot theta चा ड्रॉ करू शकतो. त्या ठिकाणी असेल π/2 पाय 3π/2 2π x axis minus π/2 minus pi minus 3π/2 minus 2π x axis y axis 0. आणि कुठल्या पॉइंटला फंक्शन डिफाइन असणार आहे तर इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ पाय. मग त्यामध्ये पहिला असेल पाय की त्या पॉइंटला तुमचा cot थीटा हा नॉट डिफाइन असेल. दुसरा असेल 2π की त्या अँगलला cot थीटा हा नॉट डिफाइन असेल. त्यानंतर या ठिकाणी 0 असेल त्याला cot थीटा नॉट डिफाइन असेल. त्याच्या लेफ्ट साइडला असेल -π की त्या पॉइंटला फंक्शनची व्हॅल्यू ही प्लस किंवा मायनस इन्फिनिटी असेल. आणि इकडे असेल -2. मग असं ते ग्राफचं स्ट्रक्चर आपण ड्रॉ करू शकतो. त्यामध्ये ग्राफ जर आपल्याला ड्रॉ करायचा असेल तर तुमचा थीटा ज्यावेळेस पाय कडे टेंड करेल आणि when theta tends to pi from left side our graph tends to plus infinity. that is cot theta tends to plus infinity and when theta tends to pi from right side that time cot theta goes to minus infinity. मग या ठिकाणी ऑब्झर्व करा जर थीटा तुमचा पाय कडे टेंड करत असेल लेफ्ट साइडने तर तुमचा ग्राफ प्लस इन्फिनिटीला जाईल. आणि ज्यावेळेस थीटा तुमचा
असेल त्यावेळेस तो मायनस इन्फिनिटी असेल. मग असं त्या ग्राफचं स्ट्रक्चर असेल. आणि हे जे ग्राफचं आपण स्ट्रक्चर ड्रॉ केले तो ग्राफ जो असेल तो कॉट थीटाचा असेल. त्यामध्ये हा जो इंटरवल आपण काउंट केला 0 to पाय त्याची विड्थ जी असेल ती असेल पाय. आणि हा जो मिनिमम इंटरवल असेल त्यामध्ये फंक्शन तुमचा हा नॉन रिपीटेड असेल. तेवढा इंटरवल त्यांनी कव्हर केला की तुमच्या इंटरवल मध्ये तेच स्ट्रक्चर किंवा तेच ग्राफचं जे काही स्ट्रक्चर असेल तो इथे रिपीट करतोय. आणि मग जे काही मिनिमम इंटरवल असेल तो पाय असेल त्यामध्ये तो पिरियडिक फंक्शन असेल आणि त्याचा पिरियड हा पाय असेल. And therefore range of cot theta is equal to total real line. हे y axis वरती ऑब्झर्व करा. तुमचा ग्राफ हा प्लस इन्फिनिटी पासून ते मायनस इन्फिनिटी पर्यंत टेंड करतोय. म्हणजे तुमचा रेंज काय असणार आहे टोटल रियल लाईन असणार. नेक्स्ट नंबर 5 that is sec theta. Number 5 that is sec theta. Number 5 that is y equal to sec of theta which is the reciprocal of cos theta, and sec theta is defined for theta not equal to rational multiple of theta that is 2n plus 1 pi by 2 n belongs to set of index numbers. या थीटाचा व्हॅल्यू जर आपण रियल नंबर मध्ये मायनस केला तर बाकी सगळ्या व्हॅल्यूसाठी हा sec theta डिफाइन असेल. and therefore domain of sec theta is equal to real line minus twice n plus 1 into pi by 2. n belongs to set of index number. आणि पुढे आपल्याला रेंज फाइंड आउट करायची. रेंज फाइंड आउट करत असताना रियल मधून आपण एवढे पॉइंट काढून टाकले. बाकीच्या पॉइंट्स साठी आपल्याला y ऍक्सिस वरती ग्राफचं स्टेटस चेक करायचं. पण त्यासाठी आपण या ठिकाणी ग्राफ ड्रॉ करूया. दिस इज द x ऍक्सिस, y ऍक्सिस. आणि y ऍक्सिस वरती जर आपण फर्स्ट पाय बाय 2 x ऍक्सिस वरती पाय 3 पाय बाय 2 2 पाय 5 पाय बाय 2 3 पाय on the next negative x axis minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi minus 5 pi by 2 minus 3 pi. These are the values on the x axis. या ठिकाणी प्लस 1 असेल, या ठिकाणी मायनस 1. आता cos sec theta हा cos चा रेसिप्रोकल असेल, त्यामुळे अगोदर cos चा ग्राफ तुम्ही ड्रॉ करा. आणि ग्राफ ड्रॉ केल्यानंतर या ठिकाणी जर आपण cos चा ग्राफ ड्रॉ केला तो असा असेल. पाय बाय 2 ला 0 मायनस पाय ला मायनस 1 असा. On the negative x axis pi by 2 ला तो 0 असेल, मायनस पाय ला मायनस 1 2 पाय ला प्लस 1 5 पाय बाय 2 ला तो पुन्हा 0 असेल, 3 पाय ला तो मायनस 1 असेल. आणि अशा टाइपचा ग्राफ हा cos थीटा चा असेल. आणि cos थीटा ज्या ज्या पॉइंटला 0 असेल त्या पॉइंटला sec थीटा हा नॉट डिफाइन असेल. म्हणजे पहिला जी व्हॅल्यू असेल ती पाय बाय 2 असेल, 3 पाय बाय 2 असेल, 5 पाय बाय 2 असेल, मायनस पाय बाय 2 असेल, त्यानंतर मायनस 3 पाय बाय 2 असेल, मायनस 5 पाय बाय 2. फॉर दिस अँगल sec थीटा इज नॉट डिफाइन्ड. या व्हॅल्यूजला तो डिफाइन्ड असणार आहे. मग ज्यावेळेस तुमचा थीटा हा पाय बाय 2 कडे टेंड करेल फ्रॉम लेफ्ट साइड, त्यावेळेस तुमचा ग्राफ हा पॉझिटिव्ह कडे जाईल. म्हणजे अशा टाइपचा ग्राफ असेल. sec 0 जर आपण फाइंड आउट केला तर sec 0 इज नथिंग बट 1. मग 1 त्याच्या रेंज मध्ये पॉइंट तो असणार आहे, इन्क्लूड असणार आहे. त्यानंतर जसं तुम्ही मायनस पाय बाय 2 कडे टेंड
प्लस इन्फिनिटी कडे जाईल आणि असा तो ग्राफ सेक थीटाचा आपण -π/2 पासून ते +π/2 पर्यंत ड्रॉ करू. पुढचा जो इंटरवल असेल तो π/2 टू 3π/2 तो एम्प्टी असेल, त्याच्या निगेटिव्ह मार्गला तुमचा ग्राफ असेल म्हणजे अशा टाइपचा असेल. पुढचा इंटरवल 3π/2 टू 5π/2 त्यामध्ये हा ग्राफ तुमचा अबो एक्स ऍक्सिस असेल आणि तो अशा टाइपचा. सेम ऑन द निगेटिव्ह साइड first interval -3π/2 to -π/2 and structure of graph in that interval is below the x-axis and x तो जो y equal to 1 पॉइंट असेल तो त्यामध्ये इन्क्लूड असेल from -5π/2 to -3π/2 the structure of graph is like this आणि त्यामध्ये 1 पॉइंट हा वरती रेंज मध्ये इन्क्लूड असेल आणि असा जो ग्राफ आपण ड्रॉ केलाय तो ग्राफ असेल y equal to sec and therefore range of y equal to sec theta is equal to या ठिकाणी ऑब्झर्व करा त्यामध्ये आपण -1 पासून ते +1 हा ओपन इंटरवल जर या स्पेस मधून मायनस केला तर बाकी सगळ्या व्हॅल्यू साठी तुमचा रेंज त्या ठिकाणी प्लस 1 पॉइंट असणार. बरं रेंज मधला आपण जर रिअल लाईन मधला -1 टू +1 हा ओपन इंटरवल मायनस केला तर बाकी सगळा जो काही रिअल ऍक्सिस असेल तो तुमचा रेंज असेल. and therefore range of y equal to sec theta is nothing but r minus open interval -2 -1 to +1 which is the range for y equal to sec theta. And last one number 6 that is y equal to cosec theta which is the last trigonometric functions and we have to find its domain and range with the help of graph. Here cosec theta is not defined for theta equal to n pi for n belongs to set of index. जर तुम्ही n pi घेतला तर त्या ठिकाणी cosec theta is nothing but 1 upon sin theta and sin theta equal to 0 when theta equal to n pi. तर या ठिकाणी sin theta कुठल्या पॉइंट्सला 0 असेल theta equal to n pi साठी ते पॉइंट जर आपण रिअल मधून मायनस केले तर बाकी सगळ्यांसाठी cosec theta हा डिफाइन असेल and therefore range of y equal to cosec theta is r minus curly bracket n pi where n belongs to set of index. जर रिअल लाईन मध्ये तुम्ही हे जे पॉइंट्स असतील ते मायनस केले तर बाकी सगळ्या पॉइंट्स साठी cosec theta डिफाइन असेल आणि त्याची रेंज असेल. आणि विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ वी कॅन फाइंड द रेंज ऑफ cosec theta. मग cosec theta ची रेंज सेम sec theta एवढी असेल आणि therefore रेंज ऑफ cosec theta is रियल लाईन मायनस ओपन इंटरवल -1 टू प्लस. मग असा आपण स्ट्रक्चर सगळ्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स या ठिकाणी फाइंड आउट केलंय. त्यामध्ये पहिला असेल y इक्वल टू sin theta त्याची रेंज जर आपण या ठिकाणी लिस्ट आउट केली तर sin theta ची डोमेन फंक्शन आणि या ठिकाणी रेंज. sin theta याचा डोमेन हा रियल लाईन असेल आणि रेंज ही -1 टू +1. सेकंड फंक्शन cos theta त्याचे स्ट्रक्चर सेम असेल, डोमेन रियल लाईन असेल आणि रेंज -1 टू +1 असेल. नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan theta is not defined for theta equal to 2n plus 1 pi/2 and therefore domain equal to r minus 2n plus 1 pi/2 such that n belongs to set of index number and tan theta ची range ही total real line असेल. Same for cot theta, domain of cot theta is r minus n pi, n belongs to set of index number and range of cot theta is same as tan theta, that is real number. Next one, number 5, trigonometric function is y equal to cosec theta. Domain of cosec theta
is nothing but r minus n pi, where n belongs to set of index number, and range is nothing but r minus open interval minus 1 to plus 1. Last trigonometric function, that is sec theta. Domain of sec theta is nothing but r minus rational multiple of pi by 2 or pi, that is twice n plus 1 pi by 2. n belongs to set of index number, and range of sec theta is nothing but r minus open interval minus 1 to plus 1. ही कंप्लीट स्ट्रक्चर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स असेल की ज्यामध्ये आपण डोमेन रेंज सगळं मेन्शन केलंय. दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ माय सेशन. थँक यू फॉर लिसनिंग. आणि पुढील जे दोन टॉपिक असतील त्यामध्ये पेरियोडिसिटी ऑफ गिवन फंक्शन अँड ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. These two topics are deleted for this academic year due to COVID-19 disease. So, here our chapter is finished. In next lecture we will discuss some examples related to these two topics. Okay.